अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गूरी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, किसी भी औरत लई सब तो महफूज जगह उहदा घर हुंदा है ते घर दे विच भी उहदा तहफ़ुज़ यकीनी बनाना जिहड़ा वे ओह रियासत दी जिम्मेदारी हुंदी है और इहदे लई रियासत दे अदारे ते कानून मौजूद हुंदा। लेकिन अगर उस औरत लई जिहड़े कानून नाफिज़ करने वाले अदारे ने उन्हां ते ही सवाल उठ जावे ते फिर सवाल है वे कि औरत किधर जाए। नाज़रीन, लाहौर दे विच एक तो बाद एक अफसोसनाक वाक़यात जिहड़े ने ओह रूनुमा होए ने, जिहदे च जिहड़े कानून नाफिज़ करन वाले अदारे ने उन्हां दे उत्ते ही इल्ज़ामात जिहड़े ने ओह लगे ने और उन्हां दे हत्थ जिहड़े ने ओह ख़ातीन दे खून दे विच रंगे नज़र आंदे ने और तहकीकात भी जारी ने। पहला वाक़या कि जी टाउनशिप दे विच दो जिहड़ियां ख़वातीन ने, एक दी उम्र 18 साल और एक दी उम्र 20 साल और दोनों पेंसिलां वेचदियां, उन्हां नूं चोरी दे शुबे चोरी दे केस च उन्हां नूं थाने लिआंदा गया और उसदे बाद थाने दे विच ही उन्हां दी ज़ेरे हिरासत मौत हो गई। उन्हां दी लाशां थाने तो पाकपतन मुंतकिल करतियां गईयां और अज दोवां दा जनाजा ते तदफीन भी हो गई और रिपोर्ट च आया कि दोनों जिहड़े ने उन्हां दा दिल बंद होया सी। सवाल है कि क्या सिर्फ दिल बंद होया या इंसानियत दी अख बंद हो गई, क्योंकि ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जिहदे च है कि एक थाने दे विच दो खातीन जिहड़ियां ने जिथे इंसाफ लई लोग जांदे ने, जिथे अपने मसाइल लैके लोग जांदे ने, उत्थे उन्हां दी मौत होना ते दे नाल एक होर अफसोसनाक वाक़या गाज़ियाबाद थाने लाहौर दे विच होया कि एक ASI ते इल्ज़ाम है कि उन्हें एक बच्ची दे नाल मुबैना ज़्यादती कीती और उन्होंने गदागरी केस दे विच लाया गया। इस तो पहले उस ASI ने ही उन्होंने रहा भी कराया सी ते यह भी एक अफसोसनाक वाक़या। पूरा थाना जिहड़ा मुअत्तल हो चुका है, तफ्तीश जिहड़ी वो जारी। इब्तदाई तफ्तीश से आया कि तशद्दुद नहीं होया, बहरहाल ज़्यादती के हवाले नाल फोरेंसिक रिपोर्ट हाले आना बाकी है। ਇਹਦੇ इलावा अगर ਅਸੀਂ वैसे देखने जुराइम के हवाले नाल ते सानू होर केसिस भी नज़र आते हैं। इत्थे लाहौर दे विच ही जिहड़े अब्दुल्ला ताहिर PTI दे एक साबक MP ते उम्मीदवार ही सन, उन्हां दा मर्डर हो गया। उहदे च हुण जिहड़ी गिरफ्तारियां होईयां ते खातून गिरफ्तार होई है जिहड़ी हनी ट्रैप कीता सी उन्हां दे जिहड़े गार्ड ने उन्होंने और ड्राइवर नूं। तो इस तरह के वाक़यात जिहड़े ने सानू सिर्फ पंजाब दे ही नहीं बल्कि दूजे सूबे भी नज़र आते हैं। सिंध दे विच भी जिहड़ा ताजिर रज़ा मीर उहदा केस भी एक मामा बनया है कि क्या वो खुदकुशी है या कतल है। इस तरह के जिहड़े वाक़यात ने ये निज़ाम में इंसाफ ते कानून दोवां दे उत्ते वड्डे सवाल जिन्हें चुकते हैं। तो अज के प्रोग्राम इहदे उत्ते डिस्कस करांगे कि एक की वजह है कि अदारे मौजूद ने, कानून मौजूद है, नवे अदारे बन रहे हैं, जिवें जिवें आबादी वध रही है उस तरह ही जिहड़े अदारे ने उन्हां दा साइज़ भी वध रहा है। नवी फोर्सिस बनाई जा रही हैं, नवे अदारे बनाए जा रहे हैं जुराइम कंट्रोल करने लई, लेकिन इसके बावजूद ऐसे हीनियस क्राइम्स जिहड़े ने वो आ रहे हैं और ऐसे अफसोसनाक वाक़यात के खुद कानून नाफिज़ करने वाले अदारे जिहड़े ने वही इहदे च मुलव्वस ने। पंजाब दे विच ते खातून वज़ीर आला ने और उन्होंने अपनी पहली तकरीर च कहा कि खातून उन्हां दी रेड लाइन है। तो हुण सवाल है कि क्या ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕਟਾਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? बस फर्स्ट क्लास है। तुसी बड़ी एक ਜਿਹੜੀ तफसील दसी है जी वो वाकई दिल दहला देने वाली है और ख़ास तौर के उत्ते देखो ਜਿਹੜੇ भी ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁਰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਲਾਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਸੋਰਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਲਾਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੜੀ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜ਼ੇਰੇ ਹਿਰਾਸਤ।
ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਅਲਮਨਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੱਚੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕभी ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਜਾਨ ਬਲਬ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਮਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੁਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਲਾਅ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ 4 ਅਗਸਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਔਰ 15 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, 15 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਂ 15 ਦਾ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਕਈ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਲਾਤ ਆਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕ ਪਤਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਰਹਿਸ਼ੀ ਸਨ ਤੇ ਨੰਦਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸਲਾਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਪੈਨਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਵਾਤੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਦਾਗਰੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਆ ਜੁਰਮ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸੀ, ਜੁਰਮ ਦੀ ਨਵੀਅਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਬਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਤਬਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕ ਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦਫੀਨ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਦਫੀਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਵਾਲਾਤ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ੀ ਉਰਦੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਡਵਿੰਗਲਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਕੈਮ ਦਾ ਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ PPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮ ਉੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਧੋਖਾਦਹੀ ਹੈ ਤੇ 420 ਦੀ ਦਫਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚੋਰੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਲ ਮਸਰੂਕਾ ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੇਰੇ ਹਿਰਾਸਤ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਖੌਫ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਿਆ ਅਗਰ ਇਹ ਖੌਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਬਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਬਈ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕਿਆ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜੁਰਮ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ,
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਮਕਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਤਰੌਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਈਆਂ। ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਏ ਬੰਦੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਸਦਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 302 ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੈਨਸਲਾਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਥਾਣੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਦਿਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ? ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਚੋਰੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਨੌਸਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ? ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ? ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਡਕੈਤੀ ਹੈ, ਰਾਜ਼ਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਕੋ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਪ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਟੌਫੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਕਿ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 1000-1500 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਜਰਮ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਰਚੁਅਲ ਔਮਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਔਰ ਸਾਰਾ ਔਮਨ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੀ? ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ 15 ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ? 15 ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 15 ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਤਲਕਾ ਹਕਾਮ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ। ਅਗਰ ਮੁਤਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਮਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਵਿਮਨ ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬਾ ਇੰਨੀਆਂ ਟੱਚੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਵਾਤੀਨ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਚੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ASI ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਜਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਗੋਸ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਔਰ ਦੀਗਰ ਸਭ ਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਸਾ ਅਮੀਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਸੀ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। 20 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਦਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 2-4 ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਆ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਉਹੀ ਨਾ ਵੀ CCD ਬਣੀ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੁਰਾਇਮ ਘਟੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹੁਣ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਮੁਬੈਨਾ ਜ਼ਿਆਤੀ ਹਾਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਤੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੁਬੈਨਾ ਜ਼ਿਆਤੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਪੂਰਾ ਥਾਣਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, DIG ਨੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਲਿੱਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਝੱਲੀ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚਾਦਰ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੋਲੀਗਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ASI ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਹ ਝੱਲੀ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ? ਉਹ ASI ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜੁਰਮ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਦਾਗਰੀ ਦਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਯਾਰ ਗਦਾਗਰੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ
IMF ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਔਰ ਇਹ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਹਾਊਸ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਲਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ, ਰਿਫਾਈ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਗਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਦਾਗਰੀ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਏ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਬਕਾਤੀ ਤਕਸੀਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਗਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ NGO ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ NGO ਕਰਾ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਰਫਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਜੀ ਖੈਰਾਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਖੈਰਾਤੀ ਲੰਗਰਖਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਿਲਾਤੀ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੈਰਾਤੀ ਫਲਾਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਅਰਬਪਤੀ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਇਹ ਕੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਸੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਯਾ ਹੋਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣੇ ਨੇ? KP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣੇ ਤੇ ਲੋਕ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਂਪੀਆ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈ ਇੱਧਰ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹਨੀ ਟਰੈਪ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਕਾਤਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਤਰਾਫੇ ਜੁਰਮ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਜ਼ਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਬਰ ਕੁਸ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚੈਲੰਜ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਔਰ ਮੈਂ मोहतरमा मरियम नवाज साहब ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡੋ ਨਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸੇ ਮੁਤਰਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮਰੇ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਟੇਪ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਓ। ਹਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਕ ਲਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਲਾਨ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਨਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਸਾਰਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਵੀ ਅੰਡਰ ਆਂਦਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾਖਲਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਸੂਸੀ ਤਵੱਜਾ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਚੈੱਕ ਤੇ ਅਨਪਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੀ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ। ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला जरा वे वो 10 अगस्त में होएगा, और हुण तीसरा मरहला जरा वे उहदे च भी पहले 11 हल्कियां ते इलैक्शन होना सी, लेकिन हुण अमन अमान की सूरत हाल देखते हुए और अमन अमान यकीनी बनाने वास्ते
4 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ ਦੇ 3 ਹਲਕੇ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ 1 ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂੰਛ ਔਰ ਪਲੰਦਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਹਲਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਮਰਹਲਾਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 3 ਮਰਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਮਰਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਰਹਲਾਵਾਰ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮਸਟ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਹਲਿਆਂਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਅਸਲੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਦਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਰਾਵਲਾ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪੁੰਛ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਛ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਧਰ ਰਾਵਲਾ ਕੋਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਤਨਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਤਨਾਜ਼ਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੜਾ ਕਾਬਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਖਤ ਰੱਦ ਬਣਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੇਕ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਡੇਟ ਤੋਂ ਤਜਾਵਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਇਤ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਰਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਰਜ਼ੇ ਅਮਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਔਰ ਸਟਿਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਸਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਉਹਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ 45 ਹਲਕੇ ਨੇ, 45 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਲਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾਇਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 15% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨਰੈਸਟ ਔਰ ਪੂਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅਮਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸਮਾਰਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟਲੀ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਨੁਕਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਦਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਰਜ਼ੇ ਅਮਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਲਾਓ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਂਜਰ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਹੋਣਾ, ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੀਮੀਅਤ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੀਮੀਅਤ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੌਫ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੰਜ਼ੀਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਅਸਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਕਬਤ ਨਾ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕਤੀ ਗੇਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਕਤਦਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਦੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਪਸੰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਇਜਤਮਾਈ ਮੁਫਾਦਾਤ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਸਬਾਤ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨ ਨਜਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨਾ ਨਜਾਦ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨ ਨਜਾਦ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਕੀ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਹੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਬਾਓ ਇਜਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨ ਨਜਾਦ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਾਲੀ ਧਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ, ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ 24 ਜਾਂ 25 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਮਰਹਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 10 ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਜਾਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਜਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਰਕ ਫਜ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਲਦਮ ਹੋਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖਾਸਾ ਤੌਰ ਤੇ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੰਤਖਾਬਾਤ 'ਚ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਰ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2/3 ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬਣੇਗੀ। ਚੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੀਰੋ ਬਣੇ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਵੀ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੋ ਉਹੀ ਲਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੋ ਉਹੀ ਲਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਡਬੋ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਵੀ ਬਣਾਤੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸੀ ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਮਰਹਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ,
ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਰਵਾਇਤ ਤਾਰਿਕ ਫਜ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਹੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਾ ਫਾਰੂਕ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਭਿੰਬਰ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਰਨਲ ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਥੋਂ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਐਨੀਵਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਹੈ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਐਰਕੀ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਚਲਵਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਐਨ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਧਰ ਤਲਕ ਹੁੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਸ ਜ਼ਰਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਾਅਸਰ ਲੀਡਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰੁਖਸਾਰ ਅਹਿਮਦ ਚੌਧਰੀ, ਰੁਖਸਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੰਡਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਜੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਜ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਚ ਕਿਹਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮੌਕਫ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਬਣਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਜਰ ਨਸ਼ਿਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਦਤ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤਾਰਿਕ ਫਜ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਲਅਦਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੂਲਨ ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮ ਆਹੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਖੁਦ ਕਾਇਦ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਸੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ हुकूमत बना लवांगे, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਲਅਦਮ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ 99% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹਿੱਬ ਵਤਨ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਅਦਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਰਾਬਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਿਊਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਮਨਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਾਓ ਫੇਸ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਜੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਜਾਣ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਾਗੀ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਦੇ ਔਰ PCSIR ਦੇ ਤਾਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੌਂਕੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਬੜੇ ਕभी ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਿਓ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਟੈਕ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਾਵਟ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਕਸ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 70% ਦੇ ਜਾਂ 75% ਦੇ ਕਰੀਬ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜਰ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟਰ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਫਾਦਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਬੇਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਮਿਲਾਵਟਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ, ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ, ਬੁੱਢੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਟੰਟ ਜਾਲੀ ਨਿਕਲੇ, ਸਟੰਟ ਜਾਲੀ ਨਿਕਲੇ, ਔਰ ਕਈ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਟੰਟ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚਾਕ ਕੀਤਾ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਤਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਰ ਕੀ ਗੈਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਦਰਿੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਵਾਨੀਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰੇ ਹਿਊਮਨ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਸਾਇਸ਼ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਯਾਰ कुछ तो की कहते हैं कि कोई जंग सुना है जंगल के भी कुछ कानून होते हैं यार, कुछ तो कोई अमल कर लो। अपनी जिंदगी हद वाली गल है। अपने बच्चों नूं अपने घरां दे विच जिहड़ा तुसीं ये हराम माल, ਇਹ जे हराम माल जिहड़ा तुसीं मिक्सिंग कर रहे हो और उन्होंने महंगे दामों बेच रहे हो, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਮਰਾਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। तो इस वास्ते मिलावट के खिलाफ हुकूमत नूं भी चाहिए कि कोई जिहड़ा सिस्टम है अपने सिस्टम नूं फूल प्रूफ बनाउण, ताकि जिहड़ी तुहानूं फड़न वाले ने गवर्नमेंट का जिहड़ा लैवल है, जिहड़ा प्राइवेट है वो तो कर रहा है, जिन्हां ने उन्हां नूं गिरफ्तार करना है, जिन्हां ने उन्हां दे उत्ते मुकदमा, जे वो ही ठीक नहीं है। वैसे पंजाब च जो सलमान भट्ट साहब ते बड़े एक्शन ले रहे हैं, बहुत बेचारी कर रही है, अदारे कोई शुबा नहीं बंद कीते हैं, लेकिन ऐसे लेकिन वो देखो बंदे सिस्टम, इनू सिस्टम कहंदे ने कि तुसी इन्हां दे उत्ते चैक वास्ते कवानीन बनाओ कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਨਾਫਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣੇ। ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਚੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਓ। ਨਹੀਂ ਚੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਰਬਾਨ ਝਾਂਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ, ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੋਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। क्योंकि सिकंदर आदम का भी शेर है कि वो बारे के उजड़ गया वो बाग जिसके हज़ारों माली थे, सिकंदर आदम जब गए तो दोनों हाथ खाली थे। नाज़रीन ऐसे नाल ही सानू तो साड़ी पूरी टीम नूं दिओ इजाज़त। हुण हाज़र होवांगे अगले जुमेरात ते करांगे गूढ़ी गल लतीफ़ चौधरी।